ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। आजकेर मनन এই পর্বে আমরা স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের স্মরণীয় ঘটনাবলী থেকে একটি ঘটনা পাঠ করছি। আজকের পাঠ পঞ্চদশ পর্ব। ঘটনাটি এরকম, রাজস্থানের এক রেল স্টেশনে আছেন স্বামীজি। সারাদিন তার কাছে লোক আসছে, নানা প্রশ্ন তাদের। স্বামীজি সব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। লোক আসার শেষ নেই। স্বামীজিরও ধর্ম প্রসঙ্গের বিরাম নেই। এত লোক আসছে, কেউ কিন্তু একবারও খোঁজ করছে না স্বামীজির খাওয়া হয়েছে কিনা। এইভাবে পরপর 3 দিন সম্পূর্ণ অনাহারে থেকে স্বামীজি ধর্ম প্রসঙ্গ করে চলেছেন। জল পর্যন্ত খেতে পারেননি। তৃতীয় দিন রাত্রে সবাই চলে যাওয়ার পর একটি গরিব লোক এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল, মহারাজ, আপনি 3 দিন তো অনবরত কথাই বলেছেন, জল পর্যন্ত খাননি। এতে আমার প্রাণে বড় ব্যথা লেগেছে। স্বামীজির মনে হলো স্বয়ং ভগবানই দিন বেশে এসেছেন। তিনি বললেন, তুমি আমায় কিছু খেতে দেবে? লোকটি জাতিতে চামার। সে বলল, আমার প্রাণ তো তাই চায়, কিন্তু আমার তৈরি রুটি আপনাকে দিব কি করে? আজ্ঞা হয়তো আমি আটা ডাল এনে দিই, আপনি ডাল রুটি বানিয়ে নিন। স্বামীজি বললেন, না, তোমার তৈরি রুটি আমায় দাও, আমি তাই খাবো। লোকটি শুনে ভয় পেল। রাজা যদি জানতে পারে যে সে চামার হয়েও সন্ন্যাসীকে রুটি তৈরি করে দিয়েছে, তবে হয়তো তাকে শাস্তি পেতে হবে। তবুও সাধু সেবার প্রবল আগ্রহে নিজের বিপদ তুচ্ছ করেও স্বামীজির জন্য রুটি তৈরি করে নিয়ে এলো। তার দয়া দেখে স্বামীজির চোখে জল এলো। ভাবলেন, আমাদের দেশের কুঁড়ে ঘরে এরকম কত মানুষ বাস করে, যারা বাইরে দিন দরিদ্র অন্তজ, কিন্তু অন্তরে মহান। এদিকে স্টেশনের কয়েকজন ভদ্রলোকের নজরে পড়ল স্বামীজি চামারের হাত থেকে খাবার নিয়ে খাচ্ছেন। তারা এসে তাকে বলল, আপনি যে নিজ ব্যক্তির ছোঁয়া খাবার খেলেন, এটা কি ভালো হলো? স্বামীজি উত্তর দিলেন, তোমরা তো এতগুলো লোক আমাকে 3 দিন ধরে বকালে, কিন্তু আমি কিছু খেলাম কিনা তার কি খোঁজ নিয়েছিলে? অথচ এ ছোট লোক হলো আর নিজেরা ভদ্র বলে বড়াই করছো। ও যে মনুষ্যত্ব দেখিয়েছে, তাতে ও নীচ হলো কি করে? এটিকে ইংরেজি গ্রন্থে এইভাবে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এ সন্ন্যাসিন in the strictest sense of the term is always a free soul. Like a river, he is always on the move. Sometimes he spends the night at a burning ghat. Sometimes he sleeps in the palace of a king. Sometimes he rests at a railway station, but he is always happy. Such a sannyasin was Swamiji, whom we now find living at a railway station in Rajasthan. People kept coming to him all day long. They had many questions, mostly religious, and Swamiji was tireless in answering them. 3 days and 3 nights passed in this manner. Swamiji was so engrossed in talking about spiritual matters that he did not even stop to eat. The people who flocked to him also did not think of asking him if he had any food to eat. On the 3rd night of his stay there, when the visitors had all left, a poor man came forward and said to him lovingly,
Swamiji, I have noticed that for 3 days you have been talking and talking. You have not taken even a drop of water. This has pained me very much. Swamiji felt that God had arrived before him in the form of this poor man. He looked at him and said, "Will you please give me something to eat?" The man was a cobbler by profession, so he said with some hesitation, "Swamiji, my heart yearns to give you some bread, but how can I? I have touched it. If you permit, I will bring you some coarse flour and dal, and you can prepare them as you please." Swamiji said, "No, my child, give me the bread you have baked. I shall be happy to eat it." The poor man was frightened at first. He feared the king might punish him if he came to know that he, a low-caste person, had prepared food for a sannyasin. But the eagerness to serve a monk overpowered his fear. He hurriedly went back home and soon returned with bread freshly baked for Swamiji. The kindness and unselfish love of these penurious men brought tears to Swamiji's eyes. How many persons like these live in the hearts of our country unnoticed, he thought. They are materially poor and of so-called humble origin, yet they are so noble and large-hearted. In the meantime, some gentlemen found that Swamiji was eating food offered by a shoemaker, and they were very annoyed. They came to Swamiji and told him that it was improper for him to accept food from a man of low birth. Swamiji patiently heard them and then said, "You people made me talk without respite for the past 3 days, but you did not even care to inquire if I had taken any food and rest. You claim you are gentlemen and boast of your high caste. What is most shameful? You condemn this man for being of a low caste. Can you overlook the humanity he has just shown and despise him without feeling ashamed?" আসলে মানুষের মনুষ্যত্ব তার সহানুভূতির মধ্যেই নিহিত থাকে। স্বামীজি তিনি নিজে সহানুভূতি, দয়া, ক্ষমা, পবিত্রতার প্রতিমূর্তি। তাঁর সম্বন্ধে নরেন্দ্রদেব লিখছেন অপূর্ব সুন্দর কবিতায়, "না শতবরষের বিস্মৃত কথা জাগায় স্মরণে তোমার স্মৃতি। দিন আমাদের পরাধীন মন ভুলেছে সেদিন স্বদেশ প্রীতি। ম্লেচ্ছ শাসনে বিকৃত জীবন বিদেশি ভাবনা এসেছে দেশে। প্রাচ্যের চিরপবিত্র ধারা পশ্চিমে স্রোতে যেতেছে ভেসে। মঠে মন্দিরে বিরাজে দেবতা ছিল বিশ্বাস জন্মগত। সেই সনাতন ধর্মের মূল হতে ছিল যবে কুঠারাহত। জাহ্নবী তীরে নিভৃত কাননে পেয়েছিলে তুমি পরম গুরু। অবিশ্বাসের বাঁধ গেল ভেঙে শক্তি সাধনা হলো যে শুরু। জগন্মাতার দেখেছিলে রূপ জন্মভূমির মাটির বুকে। মানুষে মানুষে কোনো ভেদ নেই শুনেছিলি তুমি শ্রীগুরু মুখে। বজ্রকণ্ঠে বীর বাণী তাই শোনালে সেদিন সবারে ডেকে। ওঠো জাগো সবে জানো আপনারে কেহ ছোট নও জন্ম থেকে। ঘোর সংশয় আধারে বৃথাই দেবতার লাগি বেড়াও ঘুরে। তোমারই মাঝারে আছে ভগবান ঈশ্বরে খুঁজে পাবে না দূরে।
প্রতি জীবে শিব করেন বিরাজ, তোমাতে আমাতে তাহারি রূপ। শ্রদ্ধা ভক্তি কর্ম প্রদীপে, জ্বালাও আপন জ্ঞানের ধূপ। সপ্ত সাগর পার হয়ে তুমি বিশ্বধর্ম সভায় গিয়ে দাঁড়ালে গর্বে উপনিষদের শাশ্বত মহামন্ত্র নিয়ে। সেই বেদান্ত কেশরীরে হেরি মুগ্ধ সেদিন জগজ্জন। স্বদেশ প্রেমিক ভারত পথিক, তুমি অতুলন হে তপোধন। তোমার উদার আশ্বাস কত দুর্গত জনে দিয়েছে আশা। হে মহামানব অমর আত্মা, অগ্নিগর্ভ তোমার ভাষা। নরনারায়ণ তোমার স্বপন, অসুচিরে সূচি করেছ জানি। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে চেয়েছিলে দিতে মুক্তি আনি। ভোগের বিনাশে যোগের সাধনে ধরেছিলি তুমি ত্যাগীর ব্রত। মহাভারতের ইতিহাসে নেই বীর সন্ন্যাসী তোমার মতো। শত বরষের কত না কাহিনী, কত না ঘটনা হয়েছে লেখা। সবার উপরে উজ্জ্বল আজও হে বীর তোমার কীর্তি রেখা। তোমার ধ্যানের ভারত যে স্বামী, দুর্দিনে আজ যায় না চেনা। হ্যারো উত্তরে দক্ষিণে বামে বেষ্টিত তার শত্রু সেনা। এসো ফিরে এসো কম্বু কণ্ঠে, শোনাও অভয় মন্ত্র আজ। বলহীন যত আত্মা জাগুক, হুঙ্কারে তব হে মহারাজ। তোমার ধ্যানের ভারত যে স্বামী, দুর্দিনে আজ যায় না চেনা। হ্যারো উত্তরে দক্ষিণে বামে বেষ্টিত তার শত্রু সেনা। এসো ফিরে এসো কম্বু কণ্ঠে, শোনাও অভয় মন্ত্র আজ। বলহীন যত আত্মা জাগুক, হুঙ্কারে তব হে মহারাজ। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। হরি ওম তৎসৎ। শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু।